నరేంద్ర దంపతులు నాగరాజ శారదమ్మ దంపతులు వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. గోపయ్య శారదమ్మ దంపతులు కూడా వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। हरे ओम नमः वर्चो विघवे स्वस्त सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमा निगांगतमच्चना हम विश्वे देवासो अधिवोचदामे देवी जडलने ऋणो दविगे देवासयवीरयत्वम् महात्महि प्रजयामातनोभिर्मारदामद्यशते सोमराजन् अग्निर्मन्यन् प्रजदन् परस्तादरभ्यो गोपा परिपाहिनस्तो प्रत्यञ्जो यन्तो निगुदप्पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रपदा विनेशतो दादादातॄणां बोनस्य गस्पतिर्देवगो सविताराभिमातिशाहो हिमं यज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवापान्तगिजमानन्यर्ताद् पुरोग्यजानोमगिजशर्मजगं सरस्मिन् हवे पुरोतप्तरुक्षो सन प्रजायै हर्यष्टमृडयेन्द्रमानो नीरजो मा भगवन्ते सानो मन्त्रे समार्जन्द्रहाराधेन वागस्तानुपदतो भवन्ते राजावतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमा नारायणनगारसेन महागणपति
పతి దేవతా సహిత ఇష్టదేవత కులదేవతా సహిత సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి దేవతా సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత అత్యంత ఆనుకూల్యతా పరసిద్ధిరస్తు శుభం శుభమస్తు స్వస్తి సన్మంగళాని భవంతు. ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగజాతవా యత్పర ఓం విశ్వనామ రూపాభ్యాం యా దేవి సర్వమంగళా అయ్యో సంస్మరణార్థం సాంసర్వదో దేమంగళం లాభస్తేషాం దిగస్తేషాం కులస్తేషాం పరాపవః ఏషా విదేవరస్యాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఓం శ్రీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రత్యుమ్నాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఓం ప్రతిష్ఠంతు భూత విశాచాః ఆగమానంద దేవానాం గమనాత్తందరక్షకాం గురుగంధారవంతత్రజనవాహ్వానరాజో భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఆగ్నేయ ప్రదేశే శ్రీకృష్ణ ధర్మపత్ని శారదానామ్యాః ధర్మపత్ని ఉమామహేశ్వరీ నామ్యాః కుమారస్య జస్వంత్ రామచరణ్ కుటుంబానాం సర్వే సర్వత్ర అద యజమానస్య గంధర్వగళోత్తరోద్భవస్య లక్ష్మీకరణామదేస్య ధర్మపత్ని వరదలతానామ్యాః పుత్రికా శ్రావణీనామ్యాః కుటుంబానాం సర్వే సర్వత్ర సమేత అందరూ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇహ జన్మాని జ్ఞానతో అజ్ఞానతస్య కృత సర్వపాప నివృత్తి ద్వారా పరమేశ్వర ఏ దోష సమజనిత తద్దోష పీడ జన్మ నవరాత్రి శుద్ధ సమాప్త్యర్థం లోక కళ్యాణ నిరంతర భగవత్ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ శుభదినే ప్రదోషకాల సమయే మయా ఆచార్య ముఖేన శ్రీ సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర పూజార్య కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య అందరూ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకోండి. మనస్ఫూర్తిగా ఒక్కసారి గట్టి మేళం కొట్టండి నాయన. ఇది సంకల్పాయ అక్షోదరం విశిషే इदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप पशवापो नवापो नवाप समर्पयामि महागणाधिपतये नमः स्नापयामि महागणाधिपतये नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि
महागणाधिपतये नमः श्रीगन्धान्तारयामि आयते बुद्धूर्वाहत पुष्पणे राशिपटने एकादशवत्रस्य गणायिने महागणाधिपतये नमः अग्रगणात्मक्षकान् समर्पयामि समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गणपतिविकाय नमः अनन्तराय नमः विकटाय नमः गणपतिवराय नमः महागणाधिपतये नमः सुताय नमः महागणाधिपतये नमः नागदेव्य परिमलपत्रपद्माक्षरान् समर्पयामि धूपो स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम श्री महागणाधिपतये नमः संपवित नारिकेल कंठद्वय गुणान् निवेदनं समर्पयामि समर्पयामि अमृतापदानं सेवितरामपोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि भोगे फले श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी शक्ति पुण्यावादनं च करिष्ये अनेन वरुणदेवतावाहनं करिष्ये वर्णमावाहयामि वर्णमावाहयामि ओम वर्णमावाहयामि वासुदेवता प्रियेताम् ओम सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेषु सर्वेषु कार्येषु सर्वेश्वरेश्वरः सुरे सकल कल्याण पादन मित्र जागते पुरुषोत्तम नित्यवर्यामि शरणं हरिं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ओम कलशयो लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः हिरण्यगर्भचन्तानि पुरोगा विश्वेदेवाष्टप्रियन्ता महेश्वरीपुरोगा मातरप्रियन्ता इन्द्रपुरोगा सर्वेग्रहाः प्रियन्ता हृदयसन्ता कुस्याचार्य वेदैकलक्षणाश्च प्रियन्ता ब्रह्मचक्रामणश्च प्रियन्ता विष्णुवैष्णवाश्च प्रियन्ता वेदां भगवान् नारायणः वेदां भगवान् स्वामी महाशयः सतया आदेशन्तु पुण्याकालवाच्यन्ता उद्वादे सुखदेशावकाशकर्मवक्त्रैव समवेशकमुखसे वादेशकपतिरपेक्ष्या नमः गुरुवाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षा वाणाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तु आयुष्मते स्वस्ति ओम स्वस्ति भवन्तु स्वस्ति भवन्तु प्रसिद्धिकविः ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో విశేషంగా మొట్టమొదట సంకల్పించినటువంటి ఈ కళ్యాణము ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సర్వత్రంగా శుభంగా జరగాలనేటటువంటి ఒక సంకల్పంతో విశేషంగా గణపతి పూజా కార్యక్రమం అంతా అయిపోయింది. అది పిమ్మట మనము మన గృహంలో ఏ శుభకార్యాలు చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఆ సందర్భంలో మనము మన గృహంలో అనేక రకమైనటువంటి దోషాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం ఇంట్లో ఆహార వ్యవహారాలు నియమాలు కొన్ని తప్పిపోతూ ఉంటాయి. వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు వస్తుంటారో ఎటువంటి వాళ్ళు పోతుంటారో ఇటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనం ఏదైనా విశేషంగా ఒక శుభకార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన ఇల్లు మనము శుద్ధి కావాలనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడు
మన ఈ అర్చకుల వాళ్ళు ఈ కళ్యాణ సమయంలో ఈ స్థలము ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా శుద్ధి చెందాలనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని చేసి ఆ యొక్క కలశంలో ఉండేటటువంటి జలాన్ని విశేషమైనటువంటి మంత్రాలతో కూడా పూజ చేసి ఆ యొక్క జలంతో సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా జరుపుతూ ఉన్నారు. येन देवा पवित्रेण आत्मानपुरदेशना तेन सहस्रधारेण भावमान्यपुरं दुवादावत्तं पवित्रं शतवध्यामकमहिरन्वयो ब्रह्मविदो वयं पूर्णं ब्रह्म विनीमहे न सुदेति सामोऽप्नातो स्वस्यावरणस्य मेचा भो राजा प्रणविपुनातमो जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनादो पवित्रपवित्रोत्सविघ्नकर्मणि सकललोकसंरक्षणार्थो रक्षाबंधनाख्यो करिष्ये रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः रक्षाबंधन पूजनं करिष्ये देवताभ्यो नमः ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तादो रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः सर्वदेवतावाहयामि यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः ब्रह्म विष्णुमेश्वरमावाहयामि आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि ओम समर्पयामि समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि ओम नमो ओम नारायणाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम वामनाय नमः ओम नागेशाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रियोत्तमाय नमः अक्षराय नमः ओम अक्षराय नमः ఆ కార్యము పరిపూర్ణంగా అయిపోయేంత వరకు కూడా ఆ దోషం అనేటటువంటిది మనకు ఉండదు అనేటటువంటి ఒక భావంతో ఈ రక్షాబంధనం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఆ రక్షాబంధనం అనేటటువంటి కంకణ ధారణ ఈ కార్యక్రమము ఇప్పుడు అయిపోయింది. గోవింద యజ్ఞోపవీత ధారణం జగర్షే యజ్ఞోపవీత ధారణం అనేటటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. యజ్ఞోపవీతము అనేటటువంటిది అర్థం ఏమయ్యా అంటే జన్యము, ధన్యము. కాబట్టి ఇది ఏదో నా కొంతమందికే ఈ యజ్ఞోపవీత ధారణము అనేటటువంటిది ఉంది అనేటటువంటిది కాలగర్భంలో అది ఆ విధంగా కలిసిపోయి, ఎందుకంటే మన యొక్క దేశాన్ని విశేషంగా రకరకాల వాళ్ళు పరిపాలించినారు. ఆ పరిపాలించినటువంటి కాలంలో మన ఆచార వ్యవహారాలన్నీ కూడా భ్రష్టు పట్టిపోయినాయి. కాబట్టి మన ధర్మంలోని విషయాలన్నీ కూడా మరుగున పడిపోయినాయి. వాస్తవంగా అయితే యజ్ఞోపవీత ధారణము అనేటటువంటిది హిందువుగా ఉండేటటువంటి వాడు, హిందువు అనే పదం వదిలే సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శ్రద్ధగా తను నిత్యము చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు పద్ధతిగా చేసుకునేటటువంటి వాడు ఈ యజ్ఞోపవీత ధారణాన్ని ధరించవచ్చు అనేటటువంటి ధర్మం. అటువంటి యజ్ఞోపవీత ధారణ లోక కళ్యాణార్థం శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఇప్పుడు అలంకారప్రాయంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులంతా కూడా ఆ యొక్క స్వామిని తిలకిచ్చి నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞోపవీత ధారణం గ్రేక్ష్యే
యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ఒక ఆడపిల్ల కన్య, ఒక తులసి చెట్టు, ఈ మూడు లేని ఇంట్లో భోజనం చేయకూడదన్నది. కన్యకంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. మనకు 10 దానాలంటే 10 దానాలు ఉన్నాయి. గోపూతి నరణ్యాచ వాసవదానం గుణాచ రక్తదాన గోదానం భూదానం గుడదానం లగ్నదానం వస్త్రదానం ఇట్లా తిలదానం నూగుల దానం అన్ని అట్లే శివస దానాలు ఉన్నాయి, మహాదానాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిట్లో కూడా కన్యాదానం అనేది కూడా ఇచ్చున్నారు. పున్నామ నరకాయ త్రాగితేది పుత్రహ అని చెప్తూ ఉంటారు అందరూ. పున్నామ నరకాలు తప్పించే దానికోసం కొడుకు పుట్టాలని. కానీ కొడుకు పుట్టినా కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమాలు చేయడానికి అంతవరకే అతనికి అర్హత ఉంటుంది. వాళ్ళ పితృదేవతలను తను ఉద్ధరించడానికి మాత్రమే. కానీ ఒక కన్యను దానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి తరాల వాళ్ళను, వాళ్ళ తల్లి తరాల వాళ్ళను, వాళ్ళ మేనమామ అంటే పుట్టింటి తరాలను మొత్తం 321 తరాలను వంశ వృద్ధి చెందుతుంది ఆ పాప వల్ల. అందుకే 21 తరాల వాళ్ళు వృద్ధి చెందుతారు. వాళ్ళ పితృదేవతలందరూ కూడా భూతలోకాలు చేరుకుంటారు. అందుకే కన్యాదానానికి అంత బలం ఇచ్చారు. జనక మహారాజు ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటూ బట్టి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి ఆ నాగేశ్వరంలో దున్నినప్పుడు ఆ బంగారు బిడ్డలో సీతామ్మవారు దొరకడం, ఆమెకు జానకి అని పేరు పెట్టడం, సీత అన్ని పేర్లు ఆమె అమ్మవారు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపిణి కాబట్టి విశ్వామిత్రుడు వనవాసం తీసుకోబోయినప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి బలాధిపత్యుల విజయం నేర్పించడం, రామ లక్ష్మణులకి ఇద్దరికి కూడా. అప్పుడు జనక మహారాజు రాజ్యాన్ని తీసుకుని పోతే అక్కడ శివధనుసును రాములు పంపించడం, తన కన్యను ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తానని చెప్పి జనక మహారాజు చెప్తూనే దశరథ మహారాజుకు వర్తమానం పంపించి ఈ వివాహానికి నిశ్చయం చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఆ జనక మహారాజు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నబట్టి సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి రామచంద్ర యొక్క పాదాలు కడిగి తన కుమార్తె సీతాదేవిని అప్పచెప్పారు. ఇప్పుడు అర్చక స్వామి వారు కన్యాదానం కల్పిస్తూ ఉన్నారు. ఓం సహస్రశేరధా పురదః సహస్రాక్ష సహస్రవార్ సపోగతి శివపురదః భావస్యేహ భవాత్మనః తదా విత్తజగ్రామద శాసనానుసయదే తస్మాత్ వీరజాగత విరాజో అధిపౌరుషః సజాతో అత్వదా వసంతో అస్యాసీరాజ్యో గ్రీష్మ యత్మ శరద్గవిః సప్తాస్యాశంబరయః సప్తసమిదత్వదాః దేవాయ పురుషం ధ్యాతమగ్రదః తేన దేవాయ రాజ్యాదగచ్చయే తస్మగా సర్వమః రుజస్సామాదిజగ్రే చమాదిజగ్ర ముఖకిరసలో బాహో కాభో ఆదాముచ్చేదే బ్రాహ్మణస్య నమసేన బాహో రాజయ్యకృతః గోధా చక్షాస్తోయాయ ముఖాదిడశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయ నాభ్య యజ్ఞాయంత దేవాః తాని ధర్మాణి పరమాన్యాసం తేహనాగం మహిమాం యజ్ఞతే యగత్ర పూర్వేతి ధీమహి తన్నశ్రీరా ప్రచోదయాత్. సీతారామ దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాగత్వేన కారణం కన్యాదానం కలిసి కన్యాదాన మహోత్సవ సమయే మహాసంకల్పం పఠిత్వా ఓం అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింద్యా పరిమిత శక్త్యా వ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజోవాయురాకాశాద్యావరణే ప్రదేశన్మహతే బ్రహ్మాల విచిత్రితే సౌమ్యవంతే గంగా గోదావరి భీమరథి తుంగభద్ర కృష్ణవేణి కాళీ
द्वितीय फलार्थे पंचाशद्दिव्या वर्षात्मिके प्रथम मासे प्रथम पक्षे अहानि द्वितीययामे अनंतकल्प पूर्णकल्प ब्रह्मकल्प वराहकल्प श्वेतवराहकल्प प्रलयकल्प सावित्रिकल्पानां मध्ये श्वेत वराहकल्पे स्वामी चातुषा वैवस्वत सूर्याग्नि ब्रह्मरुद्र दक्ष रौक्ष भौक्ष चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे इदानीं विजयाभिनन्दन नागार्जुन शिक्षकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनासिके अष्टाविंशति सहस्रान्विता सप्तदश లక్షాబ్దే కృతయుగే సంతోషంగా ఉంటారనేది సత్యం సత్యం. కాబట్టి ఇక్కడ 4 వాక్యాలు అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ హృదయం మీద మీ కుడి చేతిని పెట్టుకొని భక్తితో నేను చెప్పిన 4 వాక్యాలు పలకమని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాను. అతిరాత్రో ఆత్మోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు సంపూర్ణ సకల ఫల అవాప్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేష దశాపరేష మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరక ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోక నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీరామచంద్ర దేవత ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం సాంకృత శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద నాబాగ మహారాజు యొక్క నత్ప్రే అంటే మునిమనుడు అనే అర్థం. ఆ నాబాగ మహారాజు యొక్క కుమారుడే అజమహారాజవల్ల పౌత్రాయ. అజమహారాజు యొక్క పౌత్రాయ అంటే మనవడైతాడు. దశరథ మహారాజవల్ల పుత్రాయ. దశరథ మహారాజు యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి ఈ యొక్క గోత్రోద్భవంలో జన్మించినటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి అనేటటువంటి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపమైనటువంటి వరునికి అర్థం. సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూపస్య బలస్య శ్రీరామచంద్రమణే వరాయ. సాక్షాత్తు రామచంద్రుడు నారాయణ కాబట్టి అక్కడ వరుడుగా రామచంద్రుడు వాళ్ళది సీతారామచంద్రుడు వివాహం జరిపిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా అమ్మవారి యొక్క గోత్రం చతుస్సాగరపదంతం గోపురమణేభ్యో శుభం భవతు. ఆంగిరస ఆయాస్య గోత్రత్రయాదే ప్రబలం విదా. ఇక్కడ క్షత్రియులు ఉన్నారు కదా, మా సూర్యవంశస్థుల్లో మేము పెళ్లి చేసుకోవాలా, మీ చంద్రవంశస్థుల్లో మేము పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన అవసరం లేదు. ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఎవరు శ్రీరామచంద్రమూర్తి సూర్యవంశస్థుడు, సీతాదేవి ఎవరు చంద్రవంశస్థులు. వాళ్ళిద్దరే వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఈ కలికాలంలో మీరు మాకు సూర్యవంశస్థులే కావాలా, చంద్రవంశస్థులతో అక్కడే ఇంకొకటి కూడా వాళ్ళకి ఆ రకంగా ఉంది. ఈ నామదారులు మోడికాలు అనేటటువంటి పిచ్చి కూడా బలంగా ఉంది. ఈ నామదారులు మోడికాలు అనేటటువంటి పిచ్చి కూడా చాలా బలంగా ఉంది.
ఇక్కడ నామకాలు మూడికాలు అనేది ఏమీ లేదు కదా. కాలగర్భంలో పూర్వము ఏం చేసేటటువంటి వాళ్ళంటే మనది మన బంధుత్వం పక్కకు పోకూడదు. ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ దూరదేశంలో కానీ దూర ప్రాంతంలో కానీ మన అమ్మాయిని ఇచ్చినప్పుడు ఆ కుటుంబ విషయాలు మనకు తెలియదు, ఆ అబ్బాయి విషయానికి మనకు తెలియదు. కాబట్టి మన అమ్మాయి సుఖపడుతుందో సుఖపడదో అనేటటువంటి భయంతో ఏం చేసేవారంటే ఆ బంధువర్గంలోనే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఒకరికొకరు తీసుకుంటూ ఈ గీత దాటిపోకూడదని చెప్పి ఒక ఆటలే మనమంతా నామదారుగా మన నామదారులోనే పెళ్లి చేసుకోవాలా, వేరే వాళ్ళని చేసుకోవాలంటే ఆ అటువైపు ఇస్తే ఏమైంది? అమ్మాయిని చూసుకుంటారు. ఆ బంధుత్వం గురించి తెలియక వాళ్ళు చేసిన చిన్న తప్పు ఆ బరుపుడు అది ఒక చారస్తంగా వచ్చేసేసి ఇప్పుడు నామదారులు, మూడికాలు, సూర్యవంశస్తులు, చంద్రవంశస్తులు, కుడి బయట ఎడం బయట ఒక గుర్తు కోసం ఆచారం పెట్టుకుంటూ వచ్చిన ఈ కుడి బయట ఎడం బయట అనేది కూడా కుడి బయట వేసుకునే అమ్మాయిని మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం, ఎడం బయట వేసుకునే వాళ్ళని చేసుకుంటాం. కుడి బయట లేదు, ఎడం బయట లేదు, రెండు బయటల మీద డ్రెస్ వచ్చింది. ఏం చెప్పాలి దానికి? కాబట్టి ఇది అధికారమా, కుటుంబం మంచిదా, యువకమైన వాడా కాదా, మంచి కుటుంబమా కాదా అనే ఒక విషయాన్ని బాగా పరిశీలించి అబ్బాయి గురించి ఇచ్చి లక్షణంగా మీ గోత్రులు కాకుండా ఉంటే సార్, అదే గోత్రికులైతే అన్నా చెల్లెలైతారు కాబట్టి పనికిరాదు. వేరే గోత్రంలో లక్షణంగా కుటుంబాన్ని విచారించి వివాహం చేయడం యోగ్యమే. అది ఆలోచించుకొని మీరు ముందుకు పోండి తప్ప ఈ పాతకాలం అప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల సమాజంలో సమస్యలు రాకూడదనే ఈ పద్ధతులు అనేటువంటి పెట్టుకున్నారు. ఒకటే కారణమే కాకుండా ఇక మీకు మేము కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయము మీ దగ్గర ఆయుధమాది ఉంది, సెల్లు, దాంట్లో అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. మనల్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు వీళ్ళు మనల్ని భ్రష్టు పట్టించేదానికి అనేక మార్గాల్లో మనల్ని నాశనం లేపినారు. ఆ వ్యామోహంలో ఆలోచనతో పడి మనం ఇప్పుడు కూడా బయట పడలేక సమస్యలతో బాధపడుతున్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలుసుకుంటూ వస్తూ మన ధర్మాన్ని బాగా పాటిస్తూ పద్ధతిలో పోటీ లక్షణంగా ఇక అర్చకుల వారు ఆ సీతమ్మ వారి ప్రబల చెప్పి కన్యాదానం జరిపిస్తారు. పౌత్రి హస్వరం మహారాజుకు మనవరాలు, జనక మహారాజ వర్మణ పుత్రి, జనక మహారాజుకు కుమార్తె సీతాదేవి సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యాయాం అనేన సీతారామ దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన సామూహిక కన్యాదానమహం కరిష్యే దేవార్థం కన్యాం గురుణి
యోగ్యమైనటువంటిది. గుడము అంటే బెల్లం, జీలకర్ర, ఈ రెండు మిశ్రితము శిరస్సు మీద మీరు కూడా శిరస్సు మీద పెట్టేటప్పుడు తమలపాకులో పెట్టి చూపించేటప్పుడు తమలపాకులో చూపించాలి. ఏమంటే చేతికి బంక అవుతుందేమో పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కొడుకుని, అంతే తప్ప శిరస్సు మీద పెట్టేటప్పుడు ఆ తమలపాకు లేకుండా పెట్టడమే ఉత్తరం. చేతి స్పర్శ శరీరము వేళ్లలో కానీ అన్నింటిలో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి నాడులు ఉన్నాయి. ఈ నాడులన్నీ కూడా పనిచేసి ఏదైతే నువ్వు ఆ బెల్లము ఆ జీలకర్ర కలిపినటువంటి దాన్ని శిరస్సు బ్రహ్మస్థానం మధ్య భాగంలో పెడతావో కింద ఆపాద మస్తకం ఎడమ వేలు దొక్కుతూ ఉంటావు. కాబట్టి కాలి బురగన వేలలో కూడా జీవం ఉంటుంది. మనిషిని గమనించి చూసినారంటే బురగన వేలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఈ శిరస్సు మధ్య భాగంలో వరకు కూడా జీవం అనేటటువంటి నాడీ వ్యవస్థ జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఆ గుణజీవితం ఆ జీలకర్ర బెల్లాన్ని ఆ స్థానంలో పెట్టి పరస్పరం ఆ యొక్క వధూవరులు ఇద్దరు కూడా ఒకరిని ఒకరు చూసుకునేదే ముహూర్తం. అంతకుమించి సమయం అయిపోయింది స్వామి, నీకు పెళ్లి చేసేది రాదు, తాళిబొట్టు కట్టించు తాళిబొట్టు కట్టించు తాళిబొట్టు కట్టించు అని ప్రాణం తీస్తూ ఉంటాడు. ఆ స్వామి ఇదే సందులే నాకు వచ్చిన గొడవ 15 సేపట్లో ముగించేసుకొని నేను కూడా ఇంటికి ఉదయం పరిగెత్తే స్థితిలో ఉంటాడు. మీరే నిలబడతారు. ముహూర్తము అనేటటువంటిది జీలకర్ర బెల్లమే ప్రాధాన్యము. అదే ముహూర్తము తర్వాత మాంగళ్యం కట్టేది ఆలస్యమైన దోషమేమీ లేదు. ఇది తెలుసుకోండి. తొందర పెట్టకుండా పద్ధతిగా వివాహాన్ని జరిపిస్తుంటూ ఉండండి. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీరామచంద్ర స్వామి సీతాదేవి కళ్యాణ మహోత్సవంలో కూడా ఇప్పుడు ఈ జీలకర్ర బెల్లం ముహూర్తం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. కనులారా భక్తులంతా కూడా చూసి కనివి తీరా ఆయనకు నమస్కారం చేసి ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందమని కోరుకుంటున్నాను. ఓం లక్ష్మీ సోమవనత్రయ నివసతో దేవాన్ మనుష్యోరక సంస్థాపం కరుణానిధిః ధనయామాస్తాండవం చేయో కౌసల్యాని జగద్భ సంభవత్ జన్మస్సాధారణే యాతే శ్రీ రఘునాథ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి. ఇటువంటివన్నీ కూడా మామూలే జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా. కానీ దేనికోసమైతే ఈ యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుందనేటువంటిది అందరూ కూడా గ్రహించాలి. సీతారాముల వారు ప్రతి సంవత్సరం కళ్యాణం చేసుకునే ఉంటారు, ప్రతి సంవత్సరం జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకునే ఉంటారు, ప్రతి సంవత్సరం మంగళాచారాన్ని చేస్తూనే ఉంటారు. అని దేనికోసం చేస్తున్నారు? లోక సంరక్షణార్థం శాంతి కళ్యాణం కరిష్యే. లోక సంరక్షణ కోసమే ఇద్దరు కూడా కళ్యాణం అనేటువంటి జరుపుకుంటున్నారు. ప్రథమము కంకణధారణ చేశారు. లోక రక్షణార్థం కంకణధారణ, వారిద్దరు కూడా లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని కంకణధారణ చేశారు. తరువాత స్వామి చెప్పినట్టుగా ఈ జీలకర్ర బెల్లం అనేటువంటిది విశిష్టతగా వారిద్దరు కూడా ఆ విధంగా ధారణ చేశారు. తరువాత మాంగళ్య ధారణ, వారు మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నప్పుడు ఏముంటుంది అంటే మనిషి రాజులు కూడా మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నప్పుడు మాంగళ్యం తంతనానేవ మమ జీవన హేతున కంటే భద్రామసుకే త్వంజీవ శరదాశరం. మానవ మాత్రులందరూ కూడా మాంగళ్య ధారణ చేసేటప్పుడు ఈ మంత్రం వస్తుంది.
కానీ ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవంలో జరుగుతుంది. వీరిద్దరు కూడా మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటిది జరుపుకుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి మంత్రం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మాంగళ్యం తంతునానేన లోక రక్షణ హేతున కంటే 14 శుభగే లోక సంజీవ శతదాంశతం. కాబట్టి లోక సంరక్షణార్థం కోసము లోక సంరక్షణార్థం కొరకు మీరు కళ్యాణంలో మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటి చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరంలో లోకం అనేటువంటి సుభిక్షంగా ఉండాలని పునః శాంతి కళ్యాణాలు ప్రతి దేవతలందరూ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. ఈ కళ్యాణంలో భాగంగా ఇప్పుడు సీతారాముల యొక్క మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అందరూ కూడా స్వామిని మనసుగా చిత్తశుద్ధితో చాలా ఉత్తకంఠంతో స్వామివారిని అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శ్రీరామచంద్ర స్వామి గోవింద, శ్రీ సీతారామ గోవింద, లక్ష్మణ స్వామి గోవింద, ఆంజనేయుడు గోవింద. ఇక్కడ అందరూ కూడా చాలా ఆనందంతో ఉంటారు. ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారిని చూస్తూ ఆనందంగా ఉండేది ఎవరో చెప్పండి. ఇక్కడ ఇద్దరు చెప్పారు. ఎవరు? సీతారాములు గారు ఆనందంగా ఉండేది. ఆంజనేయ స్వామి చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు. ఎక్కడ కళ్యాణం జరుగుతున్నా అక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క కళ్యాణాన్ని జరిగించి చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు. ఒకసారి చూడండి, రెప్పలపడుతున్నారు ఆ యొక్క ఆంజనేయ స్వామి. కాబట్టి సర్వరక్షణార్థం ఆయన ఎప్పటికీ ఉంటాడు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇప్పుడు కళ్యాణంలో భాగంగా మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. అందరూ స్వామివారి మనసులో స్మరించుకుంటూ ఉంటుంది. కళ్యాణార్థమై ఏదో ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దంపతులు భక్తులే కాదు, ఇక్కడ ఈ కళ్యాణానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన కళ్యాణాన్ని చేసినటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని పొందడం అనేటటువంటిది తప్పక జరుగుతూ ఉంది. ఏదో వాళ్ళు కూర్చోన్నారు, వాళ్ళే చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఉత్తరి వీక్షణ చేసేటటువంటి వాడు, చేయించేటటువంటి వాడు, ఆ చేసేదాని ప్రేరణ ఈ రకంగా చెయ్యని చెప్పేటటువంటి వాడు, దానికి సహాయం చేసేటటువంటి వాడు, అందరికీ నలుగురికి భాగం ఉంది దీంట్లో. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ శ్రీరామచంద్ర స్వామి కళ్యాణంలో ఈ యొక్క మాంగళ్య ధారణ ఘట్టాన్ని కనులారా చూసి తిలకించి ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి రామనామాన్ని మనస్ఫూర్తిగా జపించండి. సర్వత్రా శుభం కలుగుతుంది. అందరూ కూడా స్వామివారిని జయ శ్రీరామ్ అనేటువంటి ఆ యొక్క మహామంత్రంతో స్వామివారిని ఇది చేసుకుంటే జయ శ్రీరామ్.